Audio Jungle. Audio Jungle. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिजा स्टडी पॉइंट। आज आम फिलोसफी ऑफ भगवद गीतार यूनिट 3 स्टार्ट करवा। जो माने यूनिट 1 एवं यूनिट 2 को देखि नांती से माने प्रथमे देखि नियंतु। आज आम यूनिट 2 रे थिबा ज्ञान कौन से संपर्क रे आलोचना करवा। तो चलंतु आरंभ करवा आजिर क्लास। ज्ञान तत्व बा ज्ञान जोग। तो ज्ञान जोग संपर्क रे जानिया पूर्व ज्ञान कौन ता संपर्क रे समेत जानिबा। ज्ञान शब्दटी संस्कृत ज्ञा धातुरु आसीअछि, जहार अर्थ हैला जानिबा। वेद ओ उपनिषद रे ज्ञान शब्दटीर परिवर्ते विद्या बोली व्यवहार करा जायछि। तो एटा एमसीक्यू रे आसी परिबो। तो ज्ञान ज्ञान को आमे वेद रे कौन कहबा? विद्या। ओके। नेक्स्ट, मनुष्यर दुईटी मौलिक तत्व रही थाए। कौन कौन ना आत्मतत्व एवं प्रकृति तत्व। वेद रे विद्या और अविद्या को चित्ती बा अचित्ती बोली कहा जायछि। मनुष्य जगत और ईश्वर को जानिबा होछि ज्ञान। विज्ञासारू उत्पन्न हुए ज्ञान। ज्ञान हेउछि एक आत्म सचेतनता। मु किए, एही जगत कौन, जीवनर रहस्य कौन, सत् कौन, असत् कौन, ईश्वरंकर स्वरूप कौन, एही सबुर जेतବେଳେ आमे प्रश्नर उत्तर पाइथाउ ताको आमे कौन कहबा? ज्ञान। न्याय वैशेषिक दर्शन रे प्रमा को ज्ञान बोली कह जायछि। तो वेद रे ज्ञान को विद्या कह जायछि एवं न्याय वैशेषिक रे ज्ञान को प्रमा बोली कह जायछि। वस्तुर प्रकृत स्वरूप हेउछि प्रमा। यथार्थ अनुभव हेउछि प्रमा। यथार्थ ज्ञान प्राप्तिर माध्यम को प्रमाण कह जाय। प्रमा कौन? प्रमाण। प्रमाण जहा प्रमा से। गीतार ज्ञान कर्म और भक्ति तीनोटी मार्ग विषय कह जायछि। आत्मा को आविष्कार करबा होछि ज्ञानर पथ। रामानुजाचार्यଙ୍କ मतरे ज्ञान होछि स्वयं प्रकाश। सेथिपाई ज्ञान जोग को आत्मविज्ञान बा परम विज्ञान बोली कह जाए। तेणु परम सत्यर स्वरूप जानिबार पथ ही ज्ञान जोग। जेतବେଳେ आमे परम सत्यर स्वरूप जानिबा ताको आमे कोन कहबा? ज्ञान जोग। एदिके उपनिषद। उपनिषद रे आत्मज्ञान को आत्मविद्या बोली कह जायछि। सा विद्या जा विमुक्त जे, अर्थात ताहा हेउछि विद्या बा ज्ञान जहा हमको मुक्ति दिए। अविद्या ही संसार बंधन रे समस्त प्राणी मनुष्य इत्यादि को बांधि रखे। अविद्या हमको बांधि रखी थाए, विद्या हमको मुक्ति दे थाए। एबे पढ़िया कौन ना उपनिषद गोटे कौन अछि? छांदोग्य। तो छांदोग्य उपनिषद रे कह जायछि जे विद्या दुई प्रकारर बा ज्ञान दुई प्रकारर। पराविद्या जहाँ को आम कह उच्चतर ज्ञान एवं अपरा विद्या जहाँकि निम्नतर। पराविद्या माने परा उच्च, अपरा माने नीच। पराविद्या कौन ना पराविद्या होची परम सत्यर स्वरूप जानिबा होची पराविद्या। अपराविद्या कौन ना भौतिक जगतर ज्ञान होची अपराविद्या। नेक्स्ट पढ़ा चेतना। चेतनार दुईटी दिग चित एवं अचित। तेणु विद्या और अविद्या चेतनार ज्ञान स्वरूप अटे। गीतारे एही विद्या और अविद्यार ऊर्ध्व को जाई परम चेतनार ज्ञान लाभ करने को पुरुषोत्तम ज्ञान कह जाए। वेदरे सत्यम ऋताव हेउछि आत्मसचेतना ज्ञान। यहाकू तादात्म्य ज्ञान मध्य कह जाए। नॉलेज बाय आइडेंटिफाई। जीवात्मा एवं परमात्मा हेउछि सर्वोत्तम ज्ञान। तो आपण मानकर जदि पढ़िबो तादात्म्य कौन आपण लिखि परिबे। नेक्स्ट, ज्ञान जोग बा बुद्धि जोग कौन? ज्ञान कौन पढ़िले एबे ज्ञान जोग कौन पढ़िबा। गीतार द्वितीय अध्याय रे सांख्य जोग बा ज्ञान जोग विषय कह जायछि। मनुष्यर शरीर ही आत्मार घर। अनेक जन्मर तपस्यार फलस्वरूप मनुष्य को एही शरीर प्राप्त होइछि। एही शरीर
ଭୋଗର ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଶରୀର ମିଳିଛି। ଏହି ଶରୀର ନଶ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଏବଂ ଶରୀର ଏବଂ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଅମର। ନଶ୍ୱର କ'ଣ? ଈଶ୍ୱର ହେଉଛି, ତାର ବିପରୀତ ହେଉଛି ନଶ୍ୱର। ଶରୀର ସଂସାର ହିଁ ଅନିତ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଶରୀର ଓ ସଂସାର ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ପରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶରୀର ସଂସାରର କ୍ରିୟା, ପଦାର୍ଥ ଆଦି ଅସତ୍। ଅସତ୍ର ସତ୍ତା ନାହିଁ। ଶରୀର, ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିଥାଉ। ଦେନ୍ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଉପାୟ। ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ କିପରି ପାଇପାରିବା, ତାର କିଛି ଉପାୟ ରହିଛି। ବୁଦ୍ଧି ସମାଧି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ଓ ଅସ୍ଥିର ହେଲେ ଯୋଗ ହୋଇପାରିବ, ତାହାକୁ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ଅର୍ଥ ହେଲା ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ 8ଟି ସାଧନ ବା ଉପାୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତ କେତୋଟି ସାଧନ ବା ଉପାୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ନା 8ଟି। ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ତେଣୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବୁଦ୍ଧି ସମାଧି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ଓ ଅସ୍ଥିର ହେଲେ ଯୋଗ ହୋଇପାରିବ। ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ସମାଧି ସ୍ଥିର ଓ ଅସ୍ଥିର ହେଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ। ତ ସେଇ 8ଟି ସାଧନ କ'ଣ? ନା ବିବେକ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ? ବିବେକ। ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧିକୁ ବିବେକ କୁହାଯାଏ। ବିବେକ ଆମକୁ ସଚେତନ କରାଏ। ନିତ୍ୟ ଓ ଅନିତ୍ୟ, ସତ୍ ଓ ଅସତର ପାର୍ଥକ୍ୟଟି ଆମେ ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିଥାଉ। ବୈରାଗ୍ୟ। ଇହା ଅମୃତାର୍ଥ ଫଳ ଭୋଗ ବିରାଗମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ ଓ ଅସତ୍ର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣି ଅସତ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଉଦାସୀନ ରହିବା, ସଂସାର ଯେକୌଣସି ପଦାର୍ଥ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହେବା ହେଉଛି ବୈରାଗ୍ୟ। ତ ତ୍ୟାଗ କରିବା କ'ଣ? ଅସତ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ତ ଆମେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅସତ୍ୟର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ? ବୈରାଗ୍ୟ। ଯେପରି ଇହା ଅମୃତାର୍ଥ ଫଳ ଭୋଗ ବିରାଗମ୍। ତ ଏଇଟା ଏହି ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ପଚାରିପାରିବ 1 ମାର୍କ କି 2 ମାର୍କରେ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି? ନା ସମାଧି ଷଟ୍ ସମ୍ପତ୍ତି। ତ 6ଟି ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ସମ, ଦମ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଉପରତି, ତିତିକ୍ଷା ଓ ସମାଧାନ। এটা ସମାଧାନ ନୁହେଁ, এটা କ'ଣ ହେବ? ସମାଧି। ଓକେ, ସମାଧି ହେଉଛି ଷଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି। ଷଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତି ବା ଅମୂଲ୍ୟ ସାଧନ। କ'ଣ? ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ? ସମ୍ପତ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ସମ କ'ଣ? ନା ସମ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରୁ ମନକୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବା। ଦମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆତ୍ମସଂଯମ, ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବା। ଦମର ହେଲା ଆତ୍ମସଂଯମ, ସମ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରୁ ମନକୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବା। ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ଓ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା। ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା କ'ଣ? ନା ଗୁରୁଜନ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା। ଉପରୋକ୍ତି ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶକ୍ତି ବା ସଂସାରରୁ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବା। ତିତିକ୍ଷା କ'ଣ? ନା ତିତିକ୍ଷା ହେଉଛି ସହିଷ୍ଣୁତା, ଯାହାକି ଦୁଃଖ ସୁଖ, ଜୟ ପରାଜୟ, ହାନି ଲାଭ, ମାନ ଅପମାନ, ଥଣ୍ଡା ଗରମ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ବା ଉପେକ୍ଷା କରିବା, ଯାହାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବା, ନହେଲେ ଆମେ ସହିଯିବା। ସାଧନ ହେଉଛି ମନୋଯୋଗ ବା ଏକାଗ୍ରତା। ଅନ୍ତଃକରଣରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନ ରଖିବା ହେଉଛି ସାଧନ। ଏହା ଏକାଗ୍ରତା ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ। ସାଧନ କିପରି ହୋଇଥାଏ? ଆମେ ଯଦି ଏକାଗ୍ରତା ରହିବା। 4 ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ସଂସାରରୁ ମୁମୁକ୍ଷୁପ୍ତ। ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଆଗ୍ରହକୁ ମୁମୁକ୍ଷୁପ୍ତ କୁହାଯାଏ। ତ ସଂସାରରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ମୁମୁକ୍ଷୁପ୍ତ। ଏହା ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ସାଧକ ସମସ୍ତ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜର ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାଏ। ଗୀତାର 3ୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ 34 ଶ୍ଲୋକରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମିତ କରି ତାଙ୍କର ସେବା ନିମନ୍ତେ 3ଟି ଉପାୟରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଏ। ସେ 3ଟି ଉପାୟ କ'ଣ? ନା ଶ୍ରବଣ, ମନନ, ନିଧିଧ୍ୟାସନ। ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦ। ଉପନିଷଦର ଏକ ପାର୍ଟ ଅଛି କ'ଣ? ନା ବୃହଦାରଣ୍ୟକ। ଏହି 3ଟି ଅଭ୍ୟାସ ବା ତାଲିମ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। କୋଉଟା? ନା ଶ୍ରବଣ, ମନନ, ନିଧିଧ୍ୟାସନ। କୋଉଟାରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି? ବୃହଦାରଣ୍ୟକ। ତ ଏବେ ଜାଣିବା କ'ଣ ଶ୍ରବଣ କ'ଣ, ମନନ କ'ଣ ଏବଂ ନିଧିଧ୍ୟାସନ କ'ଣ। ଶ୍ରବଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଗୁରୁ ବା ଶାସ୍ତ୍ରର ବାଣୀ ଶୁଣିବା ଏବଂ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ହେଉଛି ଶ୍ରବଣ। ଶ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣଗତ ସଂଶୟ ଦୂର ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ 6 ପଏଣ୍ଟ ମନନ।
এটা মନନଟା ସ୍କିପ୍ ହେଇଯାଇଛି ତ ମୁଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ମନନ କ'ଣ ଲେଖିଦେବି। ତ ମନନ କ'ଣ ନା ମନନ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର ବା ଗୁରୁଙ୍କର ବାଣୀକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିବା ସ୍ୱର୍ଦ୍ଧାୟ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଧ୍ୟାନ ଓ ବିଚାର କରିବା ହେଉଛି ମନନ। ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ବାଣୀକୁ ପୁରା ଗଭୀର ଭାବେ ମନନ କରିବା ହେଉଛି ମନନ। ନେକ୍ସଟ ନିଧିଧ୍ୟାସନ, ସତ୍ୟ ଉପରେ ଏକାଗ୍ର ହେବା ହେଉଛି ନିଧିଧ୍ୟାସନ। ନିଧିଧ୍ୟାସନ କ'ଣ ନା ସତ୍ୟ ଉପରେ ଏକାଗ୍ର ହେବା, ଯୁକ୍ତି ବା ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ ରହେ ନାହିଁ, ସତ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ନିଧିଧ୍ୟାସନ କୁହାଯାଏ। ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ତତ୍ ତ୍ୱମ୍ ଅସି ଅୟଂ ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ଯୋଗ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ମୁଁ କିଏ, ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ପରମ ସତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ଆଦି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ମିଳିଯାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ନିଧିଧ୍ୟାସନ। ନେକ୍ସଟ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାରଭେଦ, ଏଇଟା 8ଟି ଉପାୟ ବା କହିଥିଲା ଉପାଦାନ କହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ 7ଟି ପଏଣ୍ଟ ଆମ ବୁକ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାରଭେଦ, ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାରଭେଦ ଯେମିତି ଆମେ କର୍ମର ପ୍ରକାରଭେଦ କି ଯାହା ବି ପଢ଼ିଥିଲେ ସେଭଳି ଭାବରେ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେଟା କ'ଣ ନା ତାମସିକ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଥାଏ, ଏଇଟା ସେମିତି ତାମସିକ ଗୁଣ, ରାଜସିକ ଗୁଣ ଏସବୁ। ତ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ଧାରାରେ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାରଭେଦ ଉପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଥିବାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ତ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ ଦର୍ଶନ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଜୈନ ଦର୍ଶନ ଥାଏ, ଗୀତା ଥାଏ, ଏହିପରି ଭାବରେ। ତ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଦେଖ ନା ନ୍ୟାୟ ଦର୍ଶନ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ନ୍ୟାୟ ଦର୍ଶନ ମତରେ ଜ୍ଞାନ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଯଥାର୍ଥ ଓ ଅଯଥାର୍ଥ। ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ବୈଧ ଅଟେ, ଅଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଅବୈଧ ଅଟେ। ଜୈନ ମତରେ କ'ଣ ନା ଜୈନ ଦର୍ଶନରେ ଜ୍ଞାନ ସେଇ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, କ'ଣ ନା ପରୋକ୍ଷ ଏବଂ ଅପରୋକ୍ଷ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଜ୍ଞାନକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଲୌକିକ ଏବଂ ଅଲୌକିକ ଆଦି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭାଗରେ, ଗୋଟେ ଲୌକିକ ଅଲୌକିକ, ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପରୋକ୍ଷ ଅପରୋକ୍ଷ, ଆଉ ଗୋଟେ ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ଅଯଥାର୍ଥ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲୌକିକ ଏଇଟା। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର କେଉଁଟାରେ ଜୈନ ଏବଂ ଜୈନ ମତ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଜାଣିବାର କ'ଣ ଅଛି ନା ଗୀତାରେ, ତ ଗୀତାର ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ 20ରୁ 2200 ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଣଭେଦରେ ଜ୍ଞାନକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତ ଗୁଣଭେଦରେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 3 ଭାଗରେ, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଜ୍ଞାନ, ରାଜସିକ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ତାମସିକ ଜ୍ଞାନ। ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ନା ପରମାତ୍ମାକୁ ସର୍ବଭୂତ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତରେ ଅନ୍ତଃ ସତ୍ୟ ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଅବିଭକ୍ତଂ ବିଭକ୍ତେଷୁ ତତ୍ ଜ୍ଞାନଂ ବିଧି ସାତ୍ତ୍ୱିକମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସକଳ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କଠାରେ ଏକ ଅବିନାଶୀ ପରମାତ୍ମା ଭାବ ବା ସତ୍ୟକୁ ବିଭାଗ ରହିତ ହୋଇ ସମଭାବରେ ରହିଥିବାର ଦେଖେ, ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ କ'ଣ କୁହାହେବ ନା ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଜ୍ଞାନ। ଏ ଶ୍ଲୋକକୁ ସବୁ ମନେ ରଖିବେ, ଯାହାକି 1 ମାର୍କ କିମ୍ବା 2 ମାର୍କରେ ଆସିପାରିବ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ନେକ୍ସଟ ରାଜସିକ ଜ୍ଞାନ, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ସକଳ ଭୂତଙ୍କଠାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନାନା ଭାବକୁ ପୃଥକ ପୃଥକ ବୋଲି ଜାଣେ, ସେହି ଜ୍ଞାନକୁ କ'ଣ କହିବା ରାଜସିକ ଜ୍ଞାନ। ରାଜସିକ ଜ୍ଞାନରେ କ'ଣ ରହିବ ନା ରାଗ ଅନୁରାଗ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଥାଏ। ତାମସିକ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଏକମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପକ ଶରୀର ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ଆସକ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ଅଯୌକ୍ତିକ ବାସ୍ତବିକ ଜ୍ଞାନ ରହିତ ଓ ତୁଚ୍ଛ, ତାକୁ ତାମସିକ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ତ ବୁଝିହେଲା 3ଟି ଜ୍ଞାନ କ'ଣ। ତ ଉପସଂହାର ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ଏପରି ଭାବରେ ଗୀତାରେ 3 ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନର କଥା କୁହାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ରମାମ୍, ଓକେ, ସମଗ୍ରମାମ୍ ବା ବାସୁଦେବ ସର୍ବଂ ବା ଈଶ୍ୱର ସବୁକିଛି, ଜ୍ଞାନ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ। ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଯିଏ ହାସଲ କରେ ସେ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନୀ ଅଟେ। ତ ସମଗ୍ରମାମ୍ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଆପଣମାନେ ହାସଲ କଲେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍। ଜ୍ଞାନ କ'ଣ, ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାରଭେଦ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହୋଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଥିବା ଲିଙ୍କ କ୍ଲିକ୍ କରି ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ବୁକ୍ର PDF ସହିତ ଏହି କ୍ଲାସ୍ର PDF ପାଇପାରିବେ ଏବଂ କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ହେବ ତାହାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ତ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।